परम महाशांति है। बेहद के लाडले और प्यारे बच्चों को, विश्व परिवर्तक आत्माओं को, बेहद की आत्मा को, बेहद के विश्व सेवाधारी आत्माओं को, बेहद की विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब सब थोड़े समय के लिए दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं, दादाजी से पावर लेते हैं। हमारे अंदर चुंबकीय पावर आएगी, परम शांति के संकल्प करेंगे, परम शांति का वायुमंडल बदल जाएगा, वायुमंडल में परम शांति फैल जाएगी। दादाजी से शक्ति लेके और परम शांति के संकल्प डालेंगे तो एक ही संकल्प से, अगर एक्यूरेट संकल्प डाला तो एक ही संकल्प से वायुमंडल बदल जाएगा। परम शांति, सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन, सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन वाणी का हेडिंग है। सत्यता, तो सत्यता कौन है? बेहद के दादाजी और बेहद के बच्चे जो दादाजी को फॉलो करते हैं, उनको कहेंगे सत्यता की शक्ति वाले। सत्य ज्ञान, सत्य भाव, सत्य टीचर, सत्य गुरु, तो इसको कहेंगे सत्यता की शक्ति। सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन। आज की जो सभा कौन सी सभा है? यह है विधि विधाताओं की सभा। जो बेहद के बच्चों की सभा बनती है वो क्या है? विधि विधाताओं की सभा। सबका विधाता, भाग्य बनाने वाले। यह है विधि से, जो बाप ने विधि दी है उस विधि से विधाताओं की सभा, सिद्धि दाताओं की सभा। संकल्प में ताकत कब आती है? जब दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं ना, तब सिद्धि दाताओं की सभा बनती है, सिद्धि स्वरूप बनते हैं। अपने को ऐसे विधि विधाता व सिद्धि दाता समझते हो? क्वेश्चन मार्क है। इस सभा की विशेषताओं को जानते हो? विधि विधाताओं की विशेष शक्ति है जिस द्वारा सेकंड में सर्व को विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बना सकते हो। उसको जानते हो? क्वेश्चन मार्क। वह है सत्यता अर्थात रियलिटी, सत्यता की महानता। वह है सत्यता अर्थात रियलिटी, सत्यता की महानता, सत्यता की ही मान्यता है। वह सत्यता अर्थात महानता स्पष्ट रूप में जानते हो? विशेष विधि ही सत्यता के आधार पर है। जो याद की विधि है वो सत्यता के आधार पर है। पहला फाउंडेशन अपनी नॉलेज अर्थात अपने स्वरूप में सत्यता देखो। आपके नॉलेज में अर्थात अपने स्वरूप में सत्यता देखो। आत्म स्वरूप में सत्य स्वरूप क्या है और मानते क्या थे? सत्य स्वरूप क्या है और मानते क्या थे? तो पहला सत्य हुआ आत्मा स्वरूप। कितनी अच्छी वाणी है। विशेष विधि ही सत्यता के आधार पर है। पहला फाउंडेशन अपनी नॉलेज अर्थात अपने स्वरूप में सत्यता देखो। सत्य स्वरूप क्या है और मानते क्या थे? तो पहला सत्य हुआ आत्मा स्वरूप। आत्मा स्वरूप का जब तक यह सत्य नहीं जाना तो महानता थी नहीं थी ना। जब तक आत्मा स्वरूप को नहीं जाना तब तक महानता थी नहीं थी। तो पहला सत्य हुआ आत्म स्वरूप का। जब तक यह सत्य नहीं जाना तो महानता थी? क्वेश्चन मार्क।
महान थे, वह महान के पुजारी थे। जब अपने आप को जाना तो क्या बन गए? महान आत्मा बन गए। सत्यता के छोटी से औरों को भी कहते हो हम आत्मा है। इसी प्रकार से सत्य बाप का सत्य परिचय, क्या इसी प्रकार से सत्य बाप का सत्य परिचय मिलने से अथॉरिटी से कहते हो परमात्मा हमारा बाप है। वर्षे के अधिकारी की शक्ति से कहते हो बाप हमारा और हम बाप के। कितना प्यार आता है सोच के। सत्यता के अधिकार की शक्ति से कहते हो बाप हमारा और हम बाप के। ऐसे अपनी रचना के व सृष्टि चक्र के सत्य परिचय को अथॉरिटी से सुनते हो। अब यह सृष्टि चक्र समाप्त हो, सृष्टि चक्र समाप्त हो गया। अब संगम का युग है, न कि कल युग। चाहे सारी विश्व के विधान पंडित और अनेक आत्माएं शास्त्रों प्रमाण कलयुग ही मानते हैं, लेकिन आप 5 पांडव अर्थात कोटों में कोई थोड़ी सी आत्माएं चैलेंज करते हो। अभी कलयुग नहीं है, संगम युग है। ये किस तोटे से कहते हो? सत्यता की महानता के कारण विश्व में मैसेज देते हो कि आओ और आकर समझो। सोए हुए कुंभकर्णों को जगा कर कहते हो समय आ गया। यही सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु द्वारा सत्यता की शक्ति मिली है। अनुभव करते हो ना, यही सत्य है। परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి సత్యత శక్తితోటి విశ్వ పరివర్తన అవుతుంది అని అవ్యక్తవాణి. సత్యతా శక్తి ఏంటి, సత్యంగా ఉన్నది ఎవరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం మా అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్దు అపురూపమైన ప్రేమైన పిల్లలకి, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకి, బేహద్దు ఆత్మలకి, బేహద్దు విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకి, బేహద్దు విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనము కొద్ది సమయము దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకుందాము. మన లోపల ఆ యొక్క అయస్కాంతం యొక్క పవర్ వస్తుంది. పరం శాంతి సంకల్పం చేద్దాము. ఈ పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్ వాయుమండలాన్ని మార్చేస్తూ ఉంటుంది. వాయుమండలంలో పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్ వ్యాపించటంతో పరివర్తన అనేది జరుగుతుంది. దాదాజీ నుండి శక్తి తీసుకొని పరం శాంతి సంకల్పాలను మనం పంపిద్దాము. ఒకే సంకల్పము యాక్యురేటు సంకల్పంగా అయితే అది వాయుమండలాన్ని ఒక్క సంకల్పమే మార్చేస్తుంది అని అంటూ ఈరోజు అవ్యక్తవాణి హెడింగు సత్యత శక్తితోటి విశ్వ పరివర్తన. సత్యత అంటే ఏమిటి? సత్యంగా ఉన్నదెవరు? మనమందరం కూడా బేహద్ దాదాజీ యొక్క పిల్లలము. బాపు సత్యము, బేహద్ పిల్లలు కూడా సత్యమే. దాదాజీని ఎవరైతే ఫాలో చేస్తూ ఉంటారో వారి దగ్గర సత్యత శక్తి ఉంటుంది. వాళ్ళనే సత్యమైన పిల్లలు అనవచ్చు. సత్యమైన జ్ఞానము, సత్యమైన బాపు, సత్యమైన టీచరు, సద్గురు అని దీన్నే అంటూ ఉంటారు. ఇదే సత్యతా శక్తి. సత్యతా శక్తితోటి విశ్వ పరివర్తన హెడ్డింగ్లోనే మనకు దీని యొక్క మెసేజ్ అంతా వచ్చేస్తూ ఉంది. ఈరోజు ఎలాంటి సభ బాప్ బేహద్ బాపు దగ్గర, బేహద్ దాదాజీ దగ్గర ఉన్నది?
ఇది విధి విధాతల యొక్క సభ. ఎవరైతే బేహద్దు పిల్లలు ఈ సభలో కూర్చున్నారు, విధి విధాతగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? విధాతలు అంటే అందరి యొక్క భాగ్యాన్ని తయారు చేసేవాళ్ళు. ఒక విధితోటి, అనగా బాపూజీ ఏదైతే విధి పద్ధతిని ఇచ్చారో, విధానంతో మీరు విధాతలుగా అయిపోయారు. సిద్ధి దాతల యొక్క సభ. మీరందరూ కూడా ఈ విధితోటి సిద్ధిని పొందారు కాబట్టి మీరందరూ ఎక్కడైతే కూర్చున్నారో, ఎక్కడైతే ఉంటారో అది సిద్ధి ఆత్మల యొక్క సభ అవుతుంది. సంకల్పంలో శక్తి కూడా ఈ విధంగా మీరు అనుకున్నప్పుడే, అనగా దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించినప్పుడే మీకు శక్తి వస్తుంది. సిద్ధి దాతల యొక్క సభ, సిద్ధి స్వరూపంగా అవుతూ ఉంటారు. మిమ్మల్ని మీరు విధి విధాతలుగా, సిద్ధి దాతలుగా అనుకుంటూ ఉన్నారా అని ప్రశ్న వేస్తున్నారు బేహద్దు బాపు దాదా. ఈ సభలో ఏం విశేషత ఉందో మీకు తెలుసా? విధి విధాత అంటే ఒక విశేషమైన శక్తి. దీని ద్వారా సెకండ్లో సర్వులను కూడా విధి ద్వారా సిద్ధి స్వరూపంగా తయారు చేయగలుగుతారు. ఇది మీకు తెలుసు కదా. సత్యత అనగా రియాలిటీ, సత్యత యొక్క మహానత, సత్యతయే మాన్యత. సత్యత అనగా గొప్పతనం గల స్పష్టమైన రూపంలో తెలుసుకోవటం. సత్యాన్ని ఉన్నతంగా, ఉన్నది ఉన్నట్లుగా స్పష్టంగా తెలుసుకోవటం. ఈ యొక్క విశేషమైన విధియే సత్యతకు ఆధారం అవుతూ ఉంటుంది. ఏదైతే మీరు మరి ఈ యొక్క రహస్యాన్ని, విధి విధానం యొక్క రహస్యాన్ని తెలుసుకుంటారో వారు ఫౌండేషన్కి గట్టిగా తయారైపోతుంది. వారి ఫౌండేషన్ చాలా గట్టిగా తయారవుతుంది. తమ నాలెడ్జి యొక్క స్వరూపంలో వారు సత్యతని చూడగలుగుతారు. మీ యొక్క నాలెడ్జ్ లోపల, అనగా మీ స్వరూపంలో అందరికీ కూడా సత్యము అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది. ఆత్మస్వరూపమే సత్యమైన స్వరూపము. ఇది అందరూ ఒప్పుకోవాల్సిందే. ఫస్ట్ ఆత్మస్వరూపమే సత్యం. సత్యము అంటే ఒకటి అవినాశి, ఇంకోటి పర్మనెంట్, ఒరిజినల్ అని అర్థం. చూడండి ఎంత బాగా ఉందో ఈ అవ్యక్తవాణి. విశేషమైన విధియే సత్యతకు ఆధారమవుతుంది. ఫస్ట్ ఫౌండేషను తన యొక్క నాలెడ్జి, అనగా తమ స్వరూపంలో సత్యతను చూడటం. సత్య స్వరూపము ఏమిటి మీకు తెలుసు కదా. ఫస్ట్ సత్యము అంటేనే ఆత్మస్వరూపము. ఆత్మస్వరూపం ఎంతవరకు మీరు ఒరిజినల్గా తయారు చేసుకోలేరు అంతవరకు కూడా మహానతగా మీరు పొందలేరు, అంటే గొప్పగా కాలేరు. ఎంతవరకు ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోలేరు అంతవరకు ఫస్ట్ పాఠాన్ని గుర్తించనట్లే. ఫస్ట్ పాఠమే ఆత్మ. ఎంతవరకైతే సత్యము అనేది తెలియదో అంతవరకు కూడా సత్యాన్వేషణ చేయాల్సిందే. మీరు గొప్పవాళ్ళు, మంచి పూజారులు, అనగా తమను తాము తెలుసుకోవటం, గ్రహించటం, గుర్తించటం, పూజ్యులుగా అగుటం. అప్పుడే మీరు మహాన్ ఆత్మలుగా అవుతారు. సత్యత యొక్క అథారిటీతోటి ఇతరులకు కూడా చెప్పండి, మనం ఆత్మలము. సత్యమైన బాపు యొక్క సత్య పరిచయాన్ని అందరికీ అందించాలి. బాపు సత్యము, బాపు యొక్క అథారిటీ కూడా సత్యమే, అంటే శక్తి కూడా సత్యమే. పరమాత్మ మనకు తండ్రి. వారసత్వం ఇచ్చేటువంటి అధికారం బాపుకు ఉంది, పొందేటువంటి పాత్రత మనకి ఉంది. అందుకనే అధికారి యొక్క శక్తితోటే
వారసత్వం మా జన్మసిద్ధ అధికారము అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. బాపు మనవాడు, మనం బాపు వాళ్ళము. ఎంత ప్రియమైనటువంటి సంబంధమో ఆలోచించండి. సత్యత యొక్క అధికారం శక్తితోటే అంటూ ఉంటారు. బాపు మనవాడు, బాపుకు మనము ఉన్నాం. రచయిత యొక్క సృష్టి చక్రం ఇది. సత్యమైన పరిచయాన్ని అథారిటీతోటి వింటూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఈ యొక్క సృష్టి చక్రం సమాప్తం అయిపోతూ ఉంది. అనగా ఏదైతే పంచతత్వాల ప్రపంచం మృత్యులోకముగా ఉన్నదో ఇది సమాప్తమవుతుంది, మరలా తయారు కాదు. ఈ యొక్క సమాప్తి సమయంలో ఈ సంగమయుగంలో ఇప్పుడు ఉన్నది. అంటే కలియుగము కాదు, సత్యుగము కాదు, సంగము, పురుషోత్తమ కళ్యాణకారి సంగమ యుగము. మీరు ఏదైతే విశ్వాన్ని ఒక విధి విధానంగా తయారు చేసేటువంటి ఆత్మలు, పండితులు అయితే, విద్వాంసులైతే ఆత్మలకు శాస్త్ర ప్రమాణంగా కలియుగము అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే వాళ్ళు నమ్ముతూ ఉంటారు. కానీ మనము పంచ పాండవులం, పరమాత్మ యందు ప్రీతి కలిగిన వాళ్ళం, పాండవ పతిని ఒప్పుకున్న వాళ్ళం. కోట్లల్లో కొద్దిమందిలో కూడా కొద్దిమంది ఆత్మలమైన బేహద్దు విశేషమైనటువంటి ఆత్మలు మనము ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు కలియుగం కాదు, సంగమయుగంలో కూడా సంగమయుగము, పురుషోత్తమ కళ్యాణకారి, బేహద్దు సంగమ యుగం. ఈ యొక్క అథారిటీతోటే మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఈ అథారిటీ ఇంకెవరికీ లేదు. ఇది సత్యత యొక్క అథారిటీ. ఈ కారణం వల్లే మనం విశ్వానికి కూడా మెసేజ్ ఇస్తూ ఉన్నాం. వచ్చి తెలుసుకోండి, నిద్రపోతున్న హే కుంభకర్ణులు మేల్కోండి అని అంటున్నాం. మేల్కొనే సమయం వచ్చింది, జాగృతం కండి. సత్యమైన బాపు, సత్య శిక్షకుడు, సద్గురు ద్వారా సత్యతా శక్తి మీకు లభిస్తూ ఉంది. ఈ విధంగా అనుభవం చేసుకోండి. ఇదే సత్యమైనటువంటి విషయము. పరం మహాశాంతి. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ బాపూజీ యొక్క సత్యతను తెలుసుకున్నటువంటి ఆత్మలు ఇంకా బేహద్ జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి అంటే బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందవచ్చు. బాపూజీ తెలుగు వీడియోలు, అనంతభాయ్ లైవ్ ఎపిసోడ్స్, మా దివ్య సందేశాలు, ఈరోజు పురుషార్థానికి సంబంధించిన పాయింట్స్, ధారణా పాయింట్స్ రోజు వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నోటిఫికేషన్లు పొందగలుగుతారు. ప్లేలిస్ట్లో కూడా వెళితే యూట్యూబ్లో 4000 వీడియోలు దాకా ఉన్నాయి. వాటిని మీరు తెలుసుకోండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.